بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 8، مرکب غیر مفید کی اقسام. مرکب غیر مفید کی اقسام. آپ کو یاد ہوگا ابتداءً ہم نے ایک پڑھا تھا لفظ، اور پھر ہم نے کہا تھا لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے لفظ بامعنی اور ایک ہوتا ہے لفظ بے معنی. اور اگر لفظ بے معنی ہوتا ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں محمل، اور اگر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں مستعمل. اور محمل کیونکہ اس کا کوئی معنی نہیں تو ہم نے اس کی اور مزید اقسام نہیں بنائی تھی. مستعمل یا تو اکیلا ہوگا یا تو دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوگا، اور اگر مستعمل اکیلا ہوگا تو میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ وہ مفرد، اور اگر دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوگا تو میں کہہ دیتا ہوں اسے مرکب. مفرد کی مزید اقسام کی تھی ہم نے اپنا معنی بتانے میں، کسی غیر کا محتاج ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. اور پھر مرکب کی دو اقسام کی تھی ہم نے، ایک مرکب مفید اور ایک مرکب غیر مفید کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا. اب انشاءاللہ تعالی مرکب مفید کے بارے میں تو آپ نے پچھلے بار کے اندر پڑھا، لیکن مرکب غیر مفید کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اس میں تفصیل سے ہم لوگ پڑھیں گے کہ مرکب غیر مفید کیا ہوتا ہے. اتنا پچھلا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ لوگوں کا ذہن ایک مرتبہ دوبارہ یہاں پر پہنچ جائے کہ ہم لوگ مرکب پڑھ رہے ہیں تو مرکب کیا ہوتا ہے. مرکب غیر مفید کی 4 اقسام بیان کی گئی. مرکب غیر مفید کی 4 اقسام. پہلی قسم ہے مرکب بنائی، اور مرکب مناصر، اور پھر اس کے بعد مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. مرکب بنائی، مرکب مناصر، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی، یہ 4 اقسام ہیں. مرکب غیر مفید کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے آپ کہ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ سننے والا کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے گا تو سننے والے کو نہ ہی کوئی طلب معلوم چلے گی، نہ ہی کوئی خبر معلوم چلے گی، نہ ہی کوئی حکم معلوم چلے گا، مزید سننے کی خواہش ہوگی. تو لہذا اس کو ہم لوگ کہہ دیں گے کہ مرکب غیر مفید. اور مرکب غیر مفید کی ہم نے 4 اقسام بنا دی ہے، یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. اب سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں مرکب بنائی کون سا مرکب ہوگا. اس مرکب کو سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے کہ یہ کون سا مرکب ہوگا. مرکب بنائی کون سا مرکب ہوگا انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم لوگ اس کو بھی پڑھیں گے کہ دیکھیں عدد کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے عدد کو سمجھ لیں تاکہ بات کو آگے مزید سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے. عدد ہم لوگ کہتے ہیں جس کے ذریعے گنا جائے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں 5 قلم. اب 5 ایک عدد ہے، اور قلم کیا ہے؟ قلم ہے اس کا معدود. اسی طریقے سے میں نے کہا 10 کتابیں. 10 کیا ہے؟ 10 ایک عدد ہے، اور کتابیں کیا ہے؟ کتابیں معدود یعنی جسے گنا جا رہا ہے. اب مرکب بنائی کے کتنے جز ہوں گے؟ مرکب بنائی کے 2 جز ہوں گے.
दो जुज मुरक्कब बिनाई के। इसका जो पहला जुज है वो भी अदद होगा और दूसरा जो जुज है वो भी क्या होगा, अदद होगा। पहला जुज भी अदद होगा और दूसरा जुज भी अदद होगा। अब इसकी और क्या खास बात होगी, यहाँ तक आप अपने ज़हन को लेकर आ जाएं कि इसका पहला जुज भी मुरक्कब गैर मुफीद की एक किस्म पढ़ रहे हैं, मुरक्कब बिनाई। और मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब है जिसका पहला जुज भी अदद होगा और दूसरा जुज भी अदद होगा। और क्या यही लिख देता हूं मैं आपकी आसानी के लिए। उर्दू में जब हम बात कर रहे होते हैं तो मैं कहता हूं असलम और अकरम क्रिकेट खेलते हैं, असलम और अकरम पतंग उड़ाते हैं। तो आपने देखा एक असलम एक अलग जात है और अकरम एक अलग जात है। इन दोनों के बीच में जो ताल्लुक कायम करने के लिए आया है वो है और। बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर और इस्तेमाल किया है इसी तरीके से हम लोग इंग्लिश में भी हम लोग यूज करते हैं। जो आजाद इंग्लिश समझते हैं उनकी आसानी के लिए मैं बता दिया करता हूँ कि यहाँ पर हम यूं ही कह सकते हैं असलम एंड अकरम आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर एंड इस्तेमाल किया जा सकता है और अरबी में हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वाव। दो चीजों को आपस में ताल्लुक कायम कर देने के लिए अरबी में हमारे पास तकरीबन 10 अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो है वाव। और इस वाव को हम लोग कहते हैं वाव आतिफा, क्योंकि इसने दो चीजों के बीच में ताल्लुक कायम कर दिया, अत्फ कायम कर दिया, इस वजह से इसका नाम हमने रख दिया आतिफा, ठीक है। अब यहां तक भी आपका ध्यान आ गया। अब आप इसको समझने से पहले गिनती को ध्यान में रख ले। हमारे पास गिनती होती है वाहिदुन, फिर वाहिदुन से इस्नानी सलासतुन अरबातुन अशरतुन तक हमने 10 तक गिनती यहाँ पर लिख दी कि भाई 1 से लेकर 10 तक की गिनती एक एक अदद होता है। फिर उसके बाद जब हम 11 पर आते हैं तो फिर आहादा, ये एक अदद है आहादा, और फिर उसके बाद वाव आता है और वाव के बाद फिर आशारा जिक्र किया जाता है, यानी इसका मतलब है 10 और इसका मतलब है और इसका मतलब है 1। ये 10 और 1 मिलकर बन जाते हैं 11। तो यहाँ पर जो असल मकसूद है वो मकसूद ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आहादा एक अलग अदद है और आशारा एक अलग अदद है। और ये वाव क्या है, वाव इन दोनों के दरमियान में बीच में ताल्लुक कायम करने के लिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मगर आम तौर पर ऐसा होता नहीं है कि वाव को यहाँ पे जिक्र कर दिया जाए। जब जिक्र नहीं किया जाता तो मैं कहता हूँ इस वाव को हमने हज़फ कर दिया और ये वाव यहाँ से महजूफ है, इस वाव को हमने यहाँ से गिरा दिया है, खत्म कर दिया है। इसका मतलब ये कि ये आहादा आहादा आशरा ये इस तरह से होगा, आहादा आशरा। और जहां जहां पर वाव को हज़फ कर दिया जाता है वो कहां से कहां तक होता है गिनती में, 11 से लेकर 19 तक गिनती में ये मामला होता है। ये वाव को बीच में से, ये वाव यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, लेकिन ये वाव आमतौर पर होगा नहीं, इस वाव को बीच में से हज़फ कर दिया जाएगा। इस आशरा यहां तक, यानी 11 से लेकर 19 तक ऐसा मामला होगा कि ये अलहदा है, ये अलहदा है, लेकिन इनके दरमियान में से एक वाव जो हरफे अत्फ है, जो आपस में ताल्लुक कायम करने के लिए है, उसको हमने हज़फ कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा इस मुरक्कब बिनाई की तारीफ, तो यकीनन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी कि मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब होता है कि जो दो अददों पर मुश्तमिल हो, दो आदात पर मुश्तमिल एक ऐसे मुरक्कब का नाम है जिनके दरमियान में कोई हरफे अत्फ पोशीदा हो, कोई ना कोई हरफे अत्फ जो कंजक्शन करने के लिए आता है, ताल्लुक कायम करने के लिए, बीच में राब्ता करने के लिए आता है,
कोई ना कोई हर्फ अत्फ पोशीदा हो। मुरक्कब बिनाई उस मुरक्कब को कहते हैं जो दो अददों पर मुश्तमिल हो और उनके दरमियान कोई हर्फ अत्फ पोशीदा। गैर मुफीद की अक़साम पढ़ रहे हैं और मुरक्कब गैर मुफीद की अक़साम में अभी हमने पढ़ा मुरक्कब बिनाई के बारे में। अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं मुरक्कब मना सर्फ के बारे में। मुरक्कब मना सर्फ क्या होगा? आपको याद होगा पिछले जो हमने मुरक्कब बिनाई की जो तारीफ पढ़ी उसमें हमने आपको बताया कि हर्फ अत्फ होता है। हर्फ अत्फ क्या होता है? हर्फ अत्फ आपस में दो चीजों के दरमियान में ताल्लुक कायम कर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको मिसाल की थी असलम और अकरम। तो असलम और अकरम के बीच के अंदर ये जो और इस्तेमाल किया जा रहा है ये क्या है? ये हर्फ अत्फ है। मुरक्कब मना सर्फ क्या होगा? मुरक्कब मना सर्फ जो मुरक्कब बिनाई था उसके दो जुज़ थे, इसके भी दो जुज़ हैं। मुरक्कब बिनाई में क्या था? पहला जुज़ भी अदद था और दूसरा जुज़ भी अदद था, मगर इसमें ऐसा नहीं है। इसका पहला जुज़ भी इसम है और दूसरा जुज़ भी इसम है और इन दोनों अस्मा के दरमियान में कोई हर्फ अत्फ पोशीदा नहीं है। मुरक्कब मना सर्फ वो मुरक्कब होगा दो अस्मा पर मुश्तमिल एक ऐसा मुरक्कब के जिनके दरमियान में कोई हर्फ अत्फ पोशीदा ना हो। इसकी मैं वजाहत कर देता हूँ आपको कि आपकी समझ में आ जाएगी कि कोई निस्बत भी नहीं है और कोई हर्फ अत्फ भी पोशीदा बीच में दरमियान में नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाला। देखिए बाला एक बुत का नाम है जिसकी पूजा की जाती है, और बक्कू एक बादशाह का नाम है। एक बस्ती थी और उस बस्ती में ये बुत था और ये बादशाह था। ये बादशाह इस बुत की बाला की बहुत ज्यादा पूजा किया करता था, तो लिहाजा उस बस्ती का नाम पूरी की पूरी बस्ती का नाम पड़ गया बाला बक्कू। और ये पूरा का पूरा ये जो बाला बक्कू है ये भी इसम है और ये भी इसम है और दो अस्मा से मिलकर ये जो बाला बक्कू एक लफ्ज बन गया, पूरा का पूरा एक इसम बन गया, एक मुरक्कब बन गया। इस मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कब मना सर्फ। देखें ये बाला पहले इस्तेमाल होता था एक बुत के लिए, अब ये बुत के लिए भी इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। और ये बक्कू इस्तेमाल होता था किसके लिए? एक बादशाह के लिए, मगर अब ये बाला ना बुत के लिए इस्तेमाल होता है और ना ये बक्कू एक बादशाह के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये दोनों मिलकर एक हो गए, दोनों मिलकर एक ही चीज बन गए, एक इसम बन गए। अब ये हो गया पूरा का पूरा बाला बक्कू। तो ये दोनों अस्मा मिल गए मगर इन दोनों के दरमियान में कोई निस्बत भी किसी भी चीज की कोई निस्बत नहीं है। तो दो अस्मा पर मुश्तमिल एक ऐसा मुरक्कब के जिनके दरमियान में कोई हर्फ अत्फ पोशीदा ना हो, हम उस मुरक्कब को कहेंगे मुरक्कब मना सर्फ। मुरक्कब गैर मुफीद में हमने पढ़ ली मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब मना सर्फ। अब हम लोग पढ़ते हैं मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी क्या होगा? देखिए एक होता है लफ्ज, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जैद। जैद एक लफ्ज है और ये मेरा लफ्ज किसी जात पर दलालत करता है तो वो होगी जाते जैद। ये लफ्ज दलालत करने वाला है, ये लफ्ज है दाल, और जिस जात पर ये दलालत करेगा वो जात बन जाएगी इसका मदलूल, यानी जैद की जो जात होगी वो इस मेरे लफ्ज जैद का मदलूल बन जाएगी। अब इसको इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि मुरक्कब तौसीफी किस मुरक्कब को कहते हैं। एक तो मुरक्कब गैर मुफीद है वो ना, और मुरक्कब तौसीफी क्या होगा? अपने नाम से बता रहे, इसमें किसी न किसी की कोई ना कोई सिफत बयान की जाएगी। और किस तरह से? जैसे मैं कहता हूँ रजुलुन जमीलुन। अच्छा, जमीलुन माना होता है खूबसूरत और रजुलुन माना होता है मर्द। अब
یہ ہے موصوف پہلا جز اور یہ ہے اس کی صفت یعنی دوسرا جز. اور جو آپ کی کتاب میں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے مرکب توصیفی کی وہ اس طرح سے دی گئی ہے کہ مرکب توصیفی اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ دوسرا جز پہلے جز کے مدلول میں. اب پہلے جز کا مدلول آپ سمجھ لیں, پہلے جز کا مدلول یہ ہے یعنی اس رجل کی کوئی نہ کوئی ذات ہے, اس مرد کی, یہ اس مرد کی ذات ہے. اب دوسرا جز پہلے جز کے مدلول میں پائے جانے والی اچھائی یا برائی پر دلالت کرے گا تو اس مرکب کو مرکب توصیفی کہیں گے. یعنی اس نے بتایا, دیکھیں اس کا ترجمہ ہوتا ہے خوبصورت مرد. اب یہ جو مرد ہے یہ ہے خوبصورت, تو اس لفظ نے بتایا, یہ جو دوسرا جو جز ہے جو صفت واقع ہو رہا ہے یہاں پر, اس نے بتایا کہ یہ لفظ کیا ہے, یہ مرد کیا ہے, یہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, تو مرکب توصیفی وہ ہوگا کہ جس میں پہلا موصوف ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا, دوسرا صفت ہوگا. اور یہ جمیل اس کی جو ذات رجل ہے اس کی صفت واقع ہو رہی ہے. اب مرکب توصیفی ہماری سمجھ میں آ گیا کہ مرکب توصیفی, اس کو عام طور پہ بھی میں تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا بہت لمبی کار. اب لمبی کیا ہے, لمبی ایک صفت ہے, اور کار کیا ہے, کار موصوف ہے. میں نے کہا تیز پنکھا. اب پنکھا کیا ہے, پنکھا کیا ہے, پنکھا موصوف ہے, اور تیز ہونا کیا ہے, اس کی صفت ہے. تو الحمدللہ ہم نے بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیا. اب مرکب توصیفی سے متعلق جو اہم اور ضروری بات ہے انشاءاللہ تعالی اب ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. سب سے اہم اور ضروری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ مرکب توصیفی کو پہچانیں گے کس طرح سے. دیکھیں یہ جاء ہے فعل, اور اس کے بعد میں نے لکھا رجل, اور اس کے بعد میں نے لکھا طویل. یہ بھی معرف باللام ہے. ہم نے پڑھا تھا معرفہ کی ایک قسم معرف باللام ہوتی ہے جس پر الف لام داخل ہوتا ہے, اس پر بھی الف لام داخل ہے. اسی طرح سے جاء رجل طویل, یہ بھی نکرہ ہے اور یہ بھی نکرہ ہے. تو پہلی اور ضروری خاص بات مرکب توصیفی کو پہچاننے کے سلسلے میں یہ کہ اگر دو معرفہ آپ کو ایک ساتھ نظر آئے, ٹھیک ہے, تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پہلا موصوف اور دوسرا صفت ہوتا ہے, یا پھر دو نکرہ آپ کو ایک ساتھ نظر آ جائیں تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ پہلا موصوف اور دوسرا صفت ہوتا ہے. دو معرفہ یا دو نکرہ ایک ساتھ اکٹھے نظر آ جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ پہلا موصوف اور دوسرا صفت ہوتا ہے. یہ پہلی خاص بات ہو گئی ہماری نا یہاں پر, یہ پہلی خاص بات. اب دوسری خاص بات اس کے متعلق یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا ضمیر کے متعلق. ضمیر کسے کہتے ہیں, جو نام کی جگہ پہ استعمال ہو, ہوا, ہما, یا پھر ہو ہم نے پڑھی ایک ضمیر, یا پھر لکا, یہ بھی ایک ضمیر ہے. ضمائر کی 5 اقسام ہیں, وہ مختلف ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. لیکن یہاں پر جو بتانا مقصود ہے کہ یہ جو ضمائر ہیں یہ معرفہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو سائڈ پہ رکھیں. اور کسی بھی شخص کا نام جیسے زید, بکر, عمر, یہ نہ ہی ضمائر کبھی صفت واقع ہو سکتی ہیں اور نہ ہی کسی شخص کا نام, کوئی نام کبھی صفت واقع ہو سکتا ہے. میں کہوں زید بہت ہی بکر ہے, عجیب سا کلام ہو جائے گا میرا, زید بہت ہی بکر ہے, کبھی بھی یہ وہ صفت واقع نہیں ہو سکتی. نہ ہی ضمائر کبھی صفت واقع ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس میں علم, اعلام کبھی بھی صفت واقع نہیں ہو سکتے.